नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू अपनी यूट्यूब चैनल टीम राठौड़ 01 में। विद्यार्थी मित्रों, आज आपने एसएससी एमटीएस अगाऊनी परीक्षा में पूछायेला जीकेजीएस प्रश्नों लईने आव्या छे, बराबर, जे वन लाइनर स्वरूपे आपने जोवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने अपनी चैनल पर जीकेजीएस विडियो आवता ज रहेशे। जो तमे चैनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो चैनल ने सब्सक्राइब कर देजो अने तमारे जे पण टॉपिक पर विडियो जोतो हो तमे मने कॉमेंट द्वारा बतावी देजो, बराबर। जेथी आपने एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर अने अगाऊनी परीक्षा में पूछायेला जीकेजीएस प्रश्नों आपने भणावी सकीए, तो तमने आपी सकीए, बराबर। तो विडियो शुरू करिए। पहलो प्रश्न है कि पाणीपतनु प्रथम युद्ध क्यारे लड़ायुं हतुं? तो विद्यार्थी मित्रों, पाणीपतनु प्रथम युद्ध 1526 एडी में लड़ायुं हतुं, बराबर। आ AD છે, बराबर। सेकंड प्रश्न है कि आर्यो कई दिशा में भारत आव्या हता? तो विद्यार्थी मित्रों, आर्यो ए उत्तर पश्चिम तरफ थी भारत में आव्या हता, बराबर। कई तरफ थी आव्या हता? तो उत्तर पश्चिम तरफ थी भारत में आव्या हता। तीजो प्रश्न है कि कया वेद ने संगीतनो वेद कहेवामां आवे छे? तो विद्यार्थी मित्रों, सामवेद ने संगीतनो वेद कहेवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, आ दरेक प्रश्नों आपने 50 प्रश्नों लईने आवे छे, जे वन लाइनर स्वरूपे हशे, बराबर, जे अगाऊनी एसएससी परीक्षा में पूछायेला छे प्रश्नों। चौथो प्रश्न है कि भारत में सौप्रथम कोणे सिक्का रजू कर्या हता? तो भारत में सौप्रथम महाजनपदे सिक्का रजू कर्या हता। पांचमो प्रश्न है कि बौद्ध धर्मनी स्थापना कोणे करी हती? बौद्ध धर्मनी स्थापना कोणे करी हती? तो बौद्ध धर्मनी स्थापना गौतम बुद्धे करी हती। छठो प्रश्न है कि त्रिपिटक कया धर्म साथे संबंधित ग्रंथ है? एटले कि त्रिपिटक ए कया धर्मनो ग्रंथ है, बराबर। तो त्रिपिटक ए बौद्ध धर्मनो ग्रंथ है। कया धर्मनो ग्रंथ है? बौद्ध धर्मनो। त्रिपिटक ए बौद्ध धर्मनो ग्रंथ है। सातमो प्रश्न है जैन धर्मना प्रथम तीर्थंकर कोण हता? तो जैन धर्मना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हता। कोण हता? ऋषभदेव। आठमो प्रश्न है कि दिव्यवादन पुस्तक कया धर्म साथे संबंधित है? तो विद्यार्थी मित्रों, दिव्यवादन पुस्तक ए बौद्ध धर्म साथे संबंधित है। नवमो प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य कोना मार्गदर्शन हेठळ मौर्य साम्राज्यनी स्थापना करी हती? एटले कि मौर्य साम्राज्यनी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्यए करी हती, पण कोना मार्गदर्शन हेठळ करी हती? तो चाणक्यना मार्गदर्शन हेठळ। 10मो प्रश्न है कया युद्ध पछी अशोक बौद्ध धर्म तरफ आकर्षायो हतो? तो कलिंगना युद्ध पछी राजा अशोक बौद्ध धर्म तरफ आकर्षाया हता। 11मो प्रश्न जोईए तो अशोकना शिलालेख कई लिपि में लखायेला छे? तो विद्यार्थी मित्रों, अशोकना शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लखायेला छे। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न पण पूछाई गयेलो छे एसएससी एमटीएस में। 12मो प्रश्न है कि कुषाण वंशनो सौथी प्रख्यात शासक कोण हतो? तो कुषाण वंशनो सौथी प्रख्यात शासक कनिष्क। 13मो प्रश्न है गुप्त वंशना स्थापक कोण हता? तो विद्यार्थी मित्रों, गुप्त वंशना शासक श्रीगुप्ता हता। कोण हता? गुप्त वंशना शासक श्रीगुप्त। 14मो प्रश्न है अलाहाबाद प्रशस्ति कोणे लखावी हती? तो विद्यार्थी मित्रों, अलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेने लखी हती, राजा हरिसेने। समुद्रगुप्त कया नामे ओळखाय छे? तो समुद्रगुप्त ने भारतना नेपोलियन तरीके ओळखवामां आवे छे। 16मो प्रश्न है नालंदा यूनिवर्सिटी कोणे बनावी हती? तो नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्ते बनावी हती। हर्षवर्धन कया राजवंशनो हतो? तो विद्यार्थी मित्रों, हर्षवर्धन ए पुष्पभूति वंशना हता। 18मो प्रश्न है चीनी प्रवासी ह्युएन त्सांग क्यारे भारत आव्या हता? तो विद्यार्थी मित्रों, ह्युएन त्सांग ए 630 में आव्या हता। 19मो प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिमे भारत पर क्यारे हुमलो कर्यो हतो? तो विद्यार्थी मित्रों, मोहम्मद बिन कासिमे भारत पर 712 एडी में हुमलो कर्यो हतो। ए अने डी आ छे, बराबर, गुजराती में टाइप थई गयुं छे। 20मो प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवीए
ભારત પર કેટલી વાર આક્રમણ કર્યું હતું? તો મોહમ્મદ ગઝનવીએ ભારત પર 17 વખત આક્રમણ કર્યું હતું. અને લાસ્ટ ટાઈમ સોમનાથ પર, બરાબર. કુતુબ મિનાર કોને બનાવ્યો હતો? તો કુતુબ મિનાર કુતુબુદ્દીન ઐબકે બનાવ્યો હતો. એટલે કે કુતુબુદ્દીન ઐબકે તેની શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ તેની પૂર્ણ ઇલ્તુત્મિશે કર્યો હતો. કુતુબ મિનારની શરૂઆત કોને કરી હતી? કુતુબુદ્દીન ઐબકે, અને પૂર્ણ ઇલ્તુત્મિશે કર્યો હતો. 22મો પ્રશ્ન છે કે દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના 1206 થઈ હતી. 23મો પ્રશ્ન છે કે ખિજર ખાન કયા વંશના સ્થાપક હતા? તો ખિજર ખાન એ સૈયદ વંશના સ્થાપક હતા. 24મો પ્રશ્ન છે વિજયનગર સામ્રાજ્યની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિજયનગર સામ્રાજ્યની સ્થાપના 1336 એડીમાં થઈ હતી. 25મો પ્રશ્ન છે કે રાણા સાંગા કયા રાજ્યના રાજા હતા? તો રાણા સાંગા એ મેવાડ રાજ્યના રાજા હતા. 26મો પ્રશ્ન જોઈએ તો બાબરે કયા યુદ્ધમાં ઇબ્રાહિમ લોદીને હરાવ્યો હતો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાબરે કયા યુદ્ધમાં ઇબ્રાહિમ લોદીને હરાવ્યો હતો? તો બાબરે પાણીપતના યુદ્ધમાં, જે 1526માં થયું હતું, તેના યુદ્ધમાં ઇબ્રાહિમ લોદીને હરાવ્યો હતો. એટલે કે પાણીપતનું પ્રથમ યુદ્ધ 1526માં થયું હતું. પાણીપતનું પ્રથમ યુદ્ધ કોની વચ્ચે થયું હતું એમ પૂછે તો બાબર અને ઇબ્રાહિમ લોદી વચ્ચે. તો પાણીપતના પ્રથમ યુદ્ધમાં કોની હાર થઈ હતી? તો ઇબ્રાહિમ લોદીની. અને કોની જીત થઈ હતી? તો ઇબ્રાહિમ લોદીની હાર થઈ હતી અને બાબરની જીત થઈ હતી, બરાબર. પાણીપતનું પ્રથમ યુદ્ધ 1526માં થયું હતું. 27મો પ્રશ્ન છે કે અકબરના મહેસૂલ મંત્રી કોણ હતા? તો અકબરના મહેસૂલ મંત્રી ટોડરમલ. કોણ હતા? ટોડરમલ. 28મો પ્રશ્ન છે કે દીન એ ઇલાહી કોને શરૂ કરી હતી? તો દીન એ ઇલાહી અકબરે શરૂ કરી હતી. 29મો પ્રશ્ન છે કે શીખ ધર્મના સ્થાપક કોણ હતા? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શીખ ધર્મના સ્થાપક ગુરુ નાનક દેવ હતા. ઔરંગઝેબની કબર ક્યાં આવેલી છે? તો ઔરંગઝેબની કબર મહારાષ્ટ્રના ખુલાદાબાદમાં આવેલી છે. 31મો પ્રશ્ન છે કે શિવાજીને છત્રપતિનું બિરુદ કઈ સાલમાં મળ્યું હતું? તો શિવાજીને છત્રપતિનું બિરુદ 1674માં મળ્યું હતું. મરાઠા સામ્રાજ્યની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો મિત્રો, મરાઠા સામ્રાજ્યની સ્થાપના બધાને ખબર જ છે, આપણા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે કરી હતી. પાણીપતનું ત્રીજું યુદ્ધ કોની વચ્ચે લડાયું હતું? તો પાણીપતનું ત્રીજું યુદ્ધ મરાઠા શાસક અને અહમદ શાહ અબ્દાલી વચ્ચે લડાયું હતું. મરાઠા શાસક અને અહમદ શાહ અબ્દાલી વચ્ચે. 34મો પ્રશ્ન છે કે પ્લાસીનું યુદ્ધ ક્યારે લડાયું હતું? તો પ્લાસીનું યુદ્ધ 1757માં લડાયું હતું. પ્લાસીનું યુદ્ધ 1757માં લડાયું હતું. પ્લાસીના યુદ્ધમાં બંગાળના નવાબ કોણ હતા? તો બંગાળના નવાબ સિરાજ ઉદ દૌલા હતા. 36મો પ્રશ્ન છે કે બક્સરનું યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું? તો મિત્રો, બક્સરનું યુદ્ધ 1764માં થયું હતું. બક્સરનું યુદ્ધ 1764માં થયું હતું. બક્સરના યુદ્ધમાં અંગ્રેજોએ કોને હરાવ્યા હતા? તો બક્સરના યુદ્ધમાં અંગ્રેજોએ મીર કાસિમ, સુજાઉદ્દૌલા અને શાહ આલમ દ્વિતીયને હરાવ્યા હતા. બક્સરના યુદ્ધમાં અંગ્રેજોની જીત થઈ હતી અને મીર કાસિમ, સુજાઉદ્દૌલા અને શાહ આલમ દ્વિતીયની હાર થઈ હતી. 38મો પ્રશ્ન છે કે કાયમી સમાધાન કોને અમલમાં મૂક્યું? તો લોર્ડ કોર્નવોલિસે. 39મો પ્રશ્ન જોઈએ તો 1857ની ક્રાંતિનું તાત્કાલિક કારણ શું હતું? તો કારતૂસમાં ગ્રીસનો ઉપયોગ. એ બધા તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખબર જ હશે, બરાબર. અંગ્રેજોએ જે કારતૂસમાં ગાય અને બધાનું માંસ જે ઉપયોગ કર્યું હતું, તેના લીધે ક્રાંતિ થઈ હતી, બરાબર, 1857ની.
40મો પ્રશ્ન છે કે મેરઠમાં 1857ની ક્રાંતિનું નેતૃત્વ કોણે કર્યું હતું? તો મંગલ પાંડે. મેરઠમાં 1857ની ક્રાંતિનું નેતૃત્વ મંગલ પાંડેએ કર્યું હતું. 41મો પ્રશ્ન છે કે દિલ્હીમાં 1857ની ક્રાંતિનું નેતૃત્વ કોણે કર્યું હતું? તો બહાદુર શાહ જફરે. દિલ્હીમાં 1857ની ક્રાંતિનું નેતૃત્વ બહાદુર શાહ જફરે કર્યું હતું. 42મો પ્રશ્ન છે કે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો આઈએનસી ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસની સ્થાપના 1885માં થઈ હતી. આઈએનસીની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો 1885માં ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ. 43મો પ્રશ્ન જોઈએ, કોંગ્રેસના પ્રથમ અધિવેશનના પ્રમુખ કોણ હતા? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એસએસસીનો આ બધા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે, બરાબર, કે કોંગ્રેસના પ્રથમ અધિવેશનના પ્રમુખ કોણ હતા? તો WC બેનર્જી. 44મો પ્રશ્ન છે, સ્વદેશી ચળવળ ક્યારે શરૂ થઈ હતી? તો સ્વદેશી ચળવળ 1905માં શરૂ થઈ હતી, જ્યારે બંગાળના ભાગલા પછી. હોમ રૂલ લીગની ચળવળ કોણે શરૂ કરી હતી? તો બાલ ગંગાધર તિલકે અને એની બેસન્ટે. એટલે કે હોમ રૂલ લીગની ચળવળની શરૂઆત કોણે કરી હતી? તો બાલ ગંગાધર તિલક અને એની બેસન્ટે શરૂઆત કરી હતી. જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ ક્યારે શરૂ થયો હતો? તો 13 એપ્રિલ 1919માં. ક્યારે? 13 એપ્રિલ 1919માં. 47મો પ્રશ્ન છે કે અસહકાર ચળવળ ક્યારે શરૂ થઈ હતી? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અસહકારની ચળવળ 1920માં શરૂ થઈ હતી. 48મો પ્રશ્ન છે, સવિનય કાનૂન ભંગ ચળવળ ક્યારે શરૂ થઈ હતી? તો સવિનય કાનૂન ભંગ ચળવળ 1930માં થઈ હતી. ભારત છોડો ચળવળ ક્યારે શરૂ થઈ હતી? તો 1942માં ભારત છોડો ચળવળની શરૂઆત થઈ હતી. 50મો પ્રશ્ન છે અને આજનો લાસ્ટ પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારતને ક્યારે આઝાદી મળી હતી? બરાબર, તે તમને બધાને ખબર જ હશે. ભારતને 15 ઓગસ્ટ 1947માં આઝાદી મળી હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને મિત્રો, આપણે એસએસસી, એમટીએસ અને એસએસસીના અગાઉ જે પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્નો હોય જીકે જીએસના, તે આપણે અહીંયા લાવવાના છે, બરાબર. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો એસએસસીની તૈયારી કરતા હોય ગુજરાતી ભાષામાં, તો તેમને આપણી ચેનલ શેર કરી દેજો અને તમે પણ જોડાતા રહેજો, બરાબર. વિડીયો આવતા જ રહેશે. તો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.